प्यारे दर्शकों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, लास्ट एपिसोड में आपने लॉस ऑफ मेमोरी के जो फिज़िकल एस्पेक्ट हैं उसके बारे में तो हमने डिस्कस किया था। तो उस लॉस ऑफ मेमोरी के जो स्पिरिचुअल और जो रिलीजियस एस्पेक्ट हैं, एक तो डॉक्टर साहब प्लीज़ उनको एक्सप्लेन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो आप हरकारा टाइम्स चैनल है जिसमें आप अपनी बातें ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने, उस चीज़ का आपका मोटिव क्या है बेसिकली? ठीक स्वपन, मेरे दर्शकों, आप सबके भीतर स्व प्रकाशमान आदिशक्ति को डॉक्टर सानी का प्रणाम। स्वपन जी ने आज 2 क्वेश्चन पुट किए ने। पहले क्वेश्चन आप जो पिछले एपीसोड जो लॉस ऑफ मैमरी का स्मृति नाश का जो आप टॉपिक लिया सी उसनू लवांगे। पिछली बार आप उसमें एक सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स जो कि बहुत कॉमन है आज वेस्टर्न सोसाइटी, सारी इंडियन सोसाइटी में भी काफ़ी कॉमन हो गई है। लेकिन स्वप्न जी, मैं आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, आप हमारे बाद मरीज बैठे हैं और भी जिन लोगों को भी हम देखते हैं, आप क्या सुनते हैं कि उनके पास मेमोरी है? इस मेमोरी को भारतीय दर्शन में, भक्ति लहर में सुरती कहा गया। सुरती, नानक ਨੂੰ सुरती कहते ने, कबीर, दादू, पलटू, जिन्ने भी साडे भक्ति लहर दे बुद्ध पुरुष ने, उन्होंने एक लफ्ज वरत्या सुरती। सुरत, सुरत तो बनया सुरती, यादाश्त। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू तो भारतीय दर्शन एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्नोसिस करता मनुख जाति का। वो डायग्नोसिस है कि ये मनुख जन्म दर जन्म बेहोश है। एंड स्वप्न जी बेहोशी की होंगी है? लॉस ऑफ मेमोरी। नुकता बहुत बरीक है। पिछली बार आप बहुत ही एक विजिबल लै के एक मरीज की बिकॉज ऑफ डिमेंशिया एंड अदर न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ਉਹਦੀ ਇਹ बुद्धि नाश हो गई या स्मृति नाश हो गई या ਇਹ ਸੁਰਤ नहीं रही, लॉस ऑफ मैमरी। वो तो एक डिजीज के तौर पर आप उसमें लै रहे थे। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू तो ਜਾਂ स्पिरिचुअल ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू तो ਲਵਾਂਗੇ तो आप सारे बेहोश हैं भाई। ये जो गीता का ये जो श्लोक है, ये इकल्ले अर्जन नूं याद दिलाउण वास्ते तो नहीं है मेरी चाचे। असी सारे बेहोश हैं। असी सब लोग जो साडी स्मृति है, जो साडी मेमोरी है, जो साडी याददाश्त है, खो चुके हैं। इसनूं भारतीय दर्शन ने बेहोशी किया, अनकॉन्शियस किया। एंड मनुख की जो सब तो बड़ी जो प्रॉब्लम है या सब तो बड़ी जो कह लीए कि बीमारी है, वो अनकॉन्शियसनेस है। कोई व्यक्ति इसनूं मनण लई तैयार नहीं कि मैं बेहोश हाँ। ਅਸੀਂ जिस जीवन ਨੂੰ आख रहे हाँ कि कर्म कर रहे हैं, ऑफिस आने हैं, व्यापार कर रहे हैं, मरीज देख रहे हैं, दुकाना चला रहे हैं, हर काम कर रहे हैं एंड समझते हैं कि असी होश विच हाँ। नहीं, असी स्लीप वकर हाँ, असी बेहोश हाँ। ये जिहड़ी स्मृति नाश है,
ਜਿਹੜੀ loss of memory ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਰਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੁਰਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਰ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਸੁਰਤ ਕਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ is basically loss of memory। ਸਮਰਤੀ ਨਾਸ਼, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਲ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ is suffering from this sickness. It is no doubt, it is a mental sickness, mental ailment। इतनी ਵੱਡੀ, इतनी ਜ਼ਬਰਦਸਤ mental ailment ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਨਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਓ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਲੈਂਟ ਹੈ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀ, ਸਮਰਤੀ ਨਾਸ਼। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਾਮਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਐਂਡ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਮ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, whether it is borrowed desire or it is a real desire, desire is a desire। ਸੋ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਗਰ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਈਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ social and cultural organizations। ਇਹ social and cultural organization ਨੂੰ ਰਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? Political superstructure। That is why this political superstructure is so strong। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਪਰਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। तो साडा सारे का सारा दारोमदार एक पोलीटिकल सुपरस्ट्रक्चर पर निर्भर कर जाता है, क्योंकि उसने ही ये ऑर्गेनाइजेशनस, सोशल कल्चरल इकनोमिक ऑर्गेनाइजेशनस पैदा किया होंदा है। एंड यही ऑर्गेनाइजेशनस मनुख नूं मोल्ड कर दियाँ, मनुख नूं ढाल दियाँ, मनुख नूं कंडीशन कर दियाँ। फॉर एग्जाम्पल अजे असीं चौथे पंजवें वरे विच ही हुंदे आ, साल विच स्कूल जो नर्सरी विच ही हुंदे हैगे आ, ते साडी कंडीशन शुरू हो जाती हैगी आ कि तू आ बनना, तू क्लास विचों फस्ट आना, तू क्लास विच सब नूं कट्टना, तू इतने नंबर ले जाने आ। हर थां दे उपर यही है, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच
ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ 80-90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਮੋਲਡ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ। +2 ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਬਣ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੋਗੇ। ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕਰਨਾ। ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਲਾਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀ, ਸਿਮਰਤੀ ਨਾਸ਼। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਡਿਟ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਲ ਆਫ ਦ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰਮ ਦਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖ ਲਈ? ਕਿਉਂ? ਜਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਇਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਰਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਡਾਕਟਰ ਦਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। तो आ जो लॉस ऑफ मेमोरी दी जो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एस्पैक्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੇ ਕਿ ਲਾਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਸਮਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੰਖਿਆ ਯੋਗ। ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਂ ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਗਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਪਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹਕਾਰਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੇਜ ਤੱਕ ਇਤਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਕਲ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੱਕ ਲਵੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਹੋਈ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਨੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੋਲਰੈਂਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਚੌੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਟੋਲਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਐਂਡ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਭਲਾ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੈਲਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕ੍ਰੋਧ। ਤੋ ਸਵਪਨ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ? ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਥੈਂਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਧਰਮ, ਸੱਚਾ ਧਰਮ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यही वजह है कि जिन्नी नफरत द सो कॉल्ड कम्युनल सेक्ट्स, चाहे वो इस्लाम है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इवन के हिंदुइज्म नहीं सी, हिंदुइज्म इज दैट इटरनल सेंस, एक वक्री चीज़ सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। अगर इतनी ये अटर्नल साइंस भी किसी के प्रति कोई नफरत पैदा करती है तो वो भी अधर्म है। हुण तुसीं एक गल फिर कहना तुसीं कि समा ज़्यादा हो गया, मैं थोड़े 2-3 मिनट होर लैने चाहांगा। है समा सुन जी? वो लैने चाहांगा कि चीज़ नूं जिस तरीके दे नाल पोलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर एंड संस्थावां प्रोजेक्ट करदियां, लोग उसनूं एक्सैप्ट करते हैं। मैं एक दिन बैठा ये चीज़ देख रहा सी कि भारतीय दर्शन एक संपूर्ण दर्शन है, जिसकी लैंग्वेज संस्कृत कंप्लीट संपूर्ण होलिस्टिक लैंग्वेज है। उस दे विच हर प्रकार का साइंटिफिक नज़रिया है। उस विच चाहे इंजीनियरिंग ले लीए, चाहे मैडिकल ले लीए, चाहे म्यूजिक ले लीए, चाहे आर्ट ले लीए, कुछ भी ले लीए, कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ, ਐਟੋਮਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਥਿਊਰੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਉਸਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ।
ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦਾ, ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਰੀਅਸ ਫੀਲਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹੋਇਆ ਜੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮਾਡਰਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ ਪੇਰੀਆਰ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਫੁੱਲੇ ਐਂਡ ਸਵਿਤਰੀ ਫੁੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਸ ਦੀ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਿਤਰੀ ਐਂਡ ਮਹਾਤਮਾ ਫੁੱਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਆਹ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਐਲਡਰ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਗਾਏ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਗਾਏ, ਸਾਡੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲਗਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਮਵੇਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲਗਾਏ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਤੀ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਆ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੈਕਸਟ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਲਰ ਐਂਡ ਜੁੰਗ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਪਸ ਜੋ ਹੈ ਹਰਕਾਰਾ ਟਾਈਮਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਧਰਮ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸਾਖਸ਼ੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੋ ਸਿਮਰਤੀ ਲਾਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਧਰਮ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੁਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਕਾਰਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਹਰਕਾਰਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਹੀ ਸਹੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਤਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਰਕ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਰਕ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਰਕ, 24 ਘੰਟੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਾਈਪਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਪਨੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਹੇਟਰਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੈਲਸੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਟੈਰਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੀਮਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਲ 'ਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਨੇ ਪਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਦੀ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੀ एंड लव दे मैसेज की पहचान दी। प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आप सबके भीतर उस वह प्रकाशमान ज्योत को प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके इन बहुमूल्य बातों के लिए। और प्रिय दर्शकों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।